ਹਰਫਾਂ ਦੇ ਕਾਫਲੇ ਚੈਨਲ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਅਦੀਬ ਦੋਸਤਾਂ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਤਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਵੱਲੋਂ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਨੰਗੀ ਅੱਖ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਲੇਖਕ ਸਰਦਾਰ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਜੀ ਨੇ ਬੜੇ ਹੀ ਸੁਲਝੇ ਹੋਏ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਹਾਣੀ ਲਿਖੀ ਏ। ਇਹਦੇ ਪਹਿਲੇ 8 ਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਬੜੇ ਹੀ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ अंतिम भाग वाल जा रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि इस भाग नूं भी तुसीं पहले भागां की तरह प्यार देवोगे। तुसीं आ गए अमन मैडम जी। मैं उन्हां नूं चेयर ते बैठे ही बोलिया। मैडम अमन ने हाँ विच सिर हिलाया पर वो मुखों कुछ ना बोले। पर मैडम सिमरन चुप ना रहे। गुरपदेश अमन दीदी दी आत्मा आ गई है, कित्थे है? मैं मैडम सिमरन नूं उन्हां दी चेयर दे नाल पई चेयर वल इशारा करदे होए। मैडम सिमरन खाली दिसदी कुर्सी नूं निहारदे होए अखां अथरूआं नाल नम हो गईयां ते फिर वो हंझू घेरदे होए बोले, हाय ओए डाढिया रब्बा, मैनू क्यों नहीं दिसदे? उन्हां वाइट कलर दा सूट ते कदे पाया ही नहीं सी। अमन अज क्यों? पर तुहानूं मेरी आवाज़ किवें सुणाई देवेगी? वो होर गमगीन हो गए। मैडम अमन हुण गुरपदेश नूं संबोधन करते हुए उन्हां मैडम सिमरन नूं चुप कराउण लई कहा। पर मैं देख रहा सी कि मैडम अमन दी अखां भी अज भखदे अंगियारियां दी तरह मग रहीआं सन। फिर मैं की देखदा, मैडम अमन सिमरन दा सिर पलोस रही सी। पर मैनूं इंज लगा जिवें मैडम सिमरन होरां नूं महसूस हो रहा होवे। मैडम सिमरन जी, थोनूं कुछ नहीं महसूस हो रहा? की उपदेश की नहीं महसूस हो रहा? मेरे वालों में सरसराहट हो रही है। उन्हां दी आवाज़ विच लोड़े दा दर्द सी। सिमरन दीदी, अमन मैडम थोड़ा सिर परोस रहे ने। ये सुन हुण मैडम सिमरन कुर्सी तो उठ के खड़ो गए। मैडम अमन ने उन्हां नूं गलवकड़ी विच लै लिया। मैं मैडम सिमरन नूं अडोल खड़ा देख हैरान रह गया। मैनूं लग्या जिवें उन्हां नूं सकून आ रहा होवे। वो काफ़ी देर इस तरह खड़े रहे। फिर मैडम अमन ने चुप्पी तोड़ी। गुरपदेश, मेरे कोल समा बहुत थोड़ा है, तुसी 5 मिनट बाद दुकान के बाहर आ जाना। इन्ने शब्द बोलते वो आत्मा चली गई। मैडम सिमरन उस तरह अडोल खड़े रहे ते मैनू जिवें कुछ सुझ ही ना रहा होवे। डौरपोरा हुई मैडम सिमरन कन्नी झाकी जा रहा सी। फिर 5 मिनट बाद चौंक विच बाहर जिवें धमाका होया होवे। धमाका नहीं, खड़ाक। 2 गड्डियां दी आमो सामने तो आपस विच टकराउण दी आवाज़ बहुत दूर तक सुनाई दित्ती। ये खड़का सुन असी दुकान अंदरों बाहर आ गए। एक कार ते ट्रक दी आमो सामने टक्कर होई सी। सारे दुकानदार दुर्घटना वाली थां वल भजे जा रहे सन। मैं ते मैडम सिमरन भी काले कदमी एक्सीडेंट वाली थां वल नूं तुरन लगे। कोल जाके देखिया कि कार तां ट्रक दे थल्ले ही जा वड़ी सी। बुरी तरह प्रैस हो गई सी ते ट्रक दा नुकसान भी काफ़ी होया। पर लगदा ड्राइवर ट्रक चों छाल मार फरार हो गया सी। कार ड्राइव करन वाला लगदा नहीं सी बचिया होवेगा। अजीब इतफाक सी, 3 महीने पहलां भी इसे थां ते इसे दिन इस पर ਉਹ ਤਾਂ मैडम अमन ਦਾ कि ਇਹ मेरे दिमाग ਵਿੱਚ कई ਕੁਝ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਲੋਕ ਹੁਣ ਕਾਰ ਨੂੰ ਟਰੱਕ ਦੇ ਹੇਠੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਰਹੇ ਸਨ। ਵੈਲਡਿੰਗ ਤੇ ਕਟਰ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਕਾਰ ਦੇ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਕਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਮੈਡਮ ਸਿਮਰਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ, ਸਿਮਰਨ ਦੀਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਡਮ ਅਮਨ ਦੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ ਪਛਾਣਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਇੱਕਦਮ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ। ਮੈਡਮ ਸਿਮਰਨ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ, ਪਰ ਕਿਉਂ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਔਰ ਗੁਰਪदेश, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਦੱਸਾਂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਬਸ। ਜਦ ਕਾਰ ਦੀ ਛੱਤ ਨੂੰ ਕਟਰ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਕੱਟ ਕੇ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੀ ਦੇਖਦਾ ਹਾਂ, ਉਸ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਤਾਂ ਖੂਨ ਨਾਲ ਲੱਥਪੱਥ ਲਾਸ਼ ਬੇਪਛਾਣੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਲੱਤਾਂ ਬਾਹਾਂ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਚਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਉਹ ਸ਼ਿਟ, ਕਿਵੇਂ ਪਛਾਣ ਹੋਵੇਗੀ? ਮੈਂ ਸੋਚ ਹੀ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਡਮ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਨਿਗਾਹ जद लाश नूं कार चों कढ़ हेठां सड़क ते लटा रहे सन तां उस दे गले विच लमक रही मोटी चैन ते जा पैंदी है।
ਗਲੇ ਵਿੱਚ ਪਈ ਚੈਨ ਦੇ ਲੈਕਟ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਅੱਖਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮਲ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਤੇ ਚੈਨ ਦੇ ਲਾਕਟ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਚੈਨ ਉਸਨੇ ਤੇ ਅਮਨ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਚਾਂਦ ਜਿਊਲਰਸ ਤੋਂ ਬਣਵਾਈ ਸੀ ਤੇ ਲਾਕੜ ਤੇ ਕਮਲ ਦਾ ਨਾਂ ਮੈਂ ਹੀ ਤਾਂ ਲਿਖਵਾਇਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਭੁੱਲ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੀ ਦੇਖਦਾ, ਮੈਡਮ ਸਿਮਰਨ ਇੱਕਦਮ ਭੀੜ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਮੈਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਹੋਏ, ਗੁਰਪਦੇਸ਼ ਚਲੀਏ ਆਪਾਂ। ਇਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਅਮਨ ਦੇ ਹਸਬੈਂਡ ਕਮਲ ਦੀ ਹੀ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਏ। ਮੈਂ ਗਲ ਵਿੱਚ ਲਮਕ ਰਹੀ ਚੈਨ ਤੋਂ ਪਛਾਣ ਲਈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣ ਮੈਂ ਵੀ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਮੈਡਮ ਸਿਮਰਨ ਮੇਰੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਜ਼ਦੀਕ ਆ, ਬਹੁਤ ਹੌਲੀ ਜਿਹੀ। ਗੁਰਪਦੇਸ਼ ਦੇਖ ਤਾਂ ਕਿਧਰੇ ਮੈਡਮ ਅਮਨ ਦੀ ਆਤਮਾ ਤਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੋਲ ਸੁਣ ਮੈਂ ਆਸ-ਪਾਸ ਨਜ਼ਰ ਦੌੜਾਈ ਤਾਂ ਕੀ ਦੇਖਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਡਮ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਆਤਮਾ ਸੱਚਮੁੱਚ ਭੀੜ ਦੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਟਰੱਕ ਦੇ ਕੋਲ ਅਡੋਲ ਖੜੀ ਇਹ ਸਭ ਦਰਦਨਾਕ ਤੇ ਹਿਰਦੇ ਵੇਦਕ ਨਜ਼ਾਰਾ ਤੱਕ ਰਹੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਮੈਡਮ ਸਿਮਰਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰ ਹਿਲਾਇਆ ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੱਚਮੁੱਚ ਮੈਡਮ ਅਮਨ ਦੀ ਆਤਮਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਚੌਂਕ ਦੇ ਕੋਲ ਬਣੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਲਿਜਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਲੋਕ ਵੀ ਹੁਣ ਜਾਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਓ ਗੋਡ, ਇਹ ਕੀ ਵਾਪਰਿਆ? ਕਿਉਂ ਵਾਪਰਿਆ? ਇਹ ਤੇਰੇ ਕਿਹੜੇ ਰੰਗਾਂ ਦੀ ਝਲਕੇ? ਤੂੰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਕਰਦਾ ਏ। ਮੈਂ ਕਹਿਣੋਂ ਨਾ ਰੁਕ ਸਕਿਆ। ਮੈਡਮ ਸਿਮਰਨ ਬਹੁਤ ਨਰਵਸ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਚਲੇ ਗਏ। ਮੈਂ ਵੀ ਅੱਜ ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਚਾਬੀਆਂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੀ ਬਾਈਕ ਤੇ ਕਿੱਕ ਮਾਰੀ ਤੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪਿਆ। ਫਿਰ ਉਸ ਰਾਤ ਵੀ ਮੈਡਮ ਅਮਨ ਦੀ ਆਤਮਾ ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਰਾਤੀ 1 ਵਜੇ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਆਏ। ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣ ਲਈ ਕਹਿਣਾ, ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨਾ ਕਰਨਾ ਤੇ ਸੁਣ ਲਈ ਹੀ ਤਾਕੀਦ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਉਦਾਸ ਲਹਿਜੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸਨ, ਮੇਰਾ ਦੁਬਾਰਾ ਆਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਮਨੋਰਥ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਗਲੇ ਸਫ਼ਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੀ। ਜੇ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਚਾਹਿਆ ਤੇ ਇਹ ਸੰਜੋਗ ਅਗਲੇ ਜਨਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫਿਰ ਬਣੇਗਾ। ਮੈਡਮ ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ, ਗੁਰਲੀਨ ਨੂੰ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਰੱਖਣਾ। ਮੇਰੀਆਂ ਅਸਥੀਆਂ ਮੈਡਮ ਸਿਮਰਨ ਹੋਰੀ ਕੀਰਤਪੁਰ ਜਲ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕਰਕੇ ਆਏ ਸਨ। ਤੁਸੀਂ ਕੀਰਤਪੁਰ ਜਾ ਕੇ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਵਾਉਣਾ। ਮੇਰੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਸਦੀਵੀ ਸੁੱਖ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇਗੀ। ਚੰਗਿਆਈ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ, ਗਰੀਬ ਬੇਸਹਾਰਾ ਮਜ਼ਲੂਮਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਕਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਆਵਾਂਗੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਦੇ ਅਮਨ ਦੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਸਗੋਂ ਮੈਡਮ ਅਮਨ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਮੈਡਮ ਅਮਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਯਾਦ ਆਉਣਗੇ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਇੰਨੇ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਦੇ ਬੋਲਦੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਗਏ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਗੁਰਪਦੇਸ਼, ਅਲਵਿਦਾ ਅਲਵਿਦਾ ਅਲਵਿਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਹੱਥ ਹਿਲਾਉਂਦੇ ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ। ਆਤਮਾ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਸੁੰਨ ਬੈੱਡ ਤੇ ਲੇਟਿਆ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਉੱਠ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਘੜੀ ਦੇਖੀ ਤਾਂ 2 ਵਜੇ ਸਨ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਸੌਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਮੈਡਮ ਅਮਨ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ, ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਉਦੇੜਬਨ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਨੀਂਦਰ ਆ ਗਈ। ਗਹਿਰੀ ਨੀਂਦ। ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੇ ਪਰਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅਦਭੁਤ ਨਜ਼ਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਣਦਿਆਂ ਕਦੋਂ ਸਵੇਰ ਹੋ ਗਈ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੀ ਨਾ ਚੱਲਿਆ। 17/1/2008 ਦੀ ਉਸ ਰਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਦੇ ਮੈਡਮ ਅਮਨ ਦੀ ਆਤਮਾ ਦੁਬਾਰਾ ਵਾਪਸ ਨਾ ਆਈ। ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੇ ਪਲਾਟ ਤੇ ਵਿਸ਼ੇ ਬਦਲਦੇ ਰਹੇ, ਪਾਤਰ ਤੇ ਕਾਰਜ ਬਦਲਦੇ ਗਏ। ਆਪਣਿਆਂ ਤੋਂ ਵਿਛੜਨ, ਤੁਰ ਜਾਣ ਦਾ ਗਮ ਇੰਨਾ ਅਸਹਿ ਤੇ ਦੁਖਦਾਈ ਹੁੰਦਾ ਏ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੌਣ ਜਾਣ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਤੁਰ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਦੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਨੰਗੀ ਅੱਖ ਨਾਲ ਵੇਖੇ ਇਸ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭੁਲਾ ਸਕਿਆ। ਕਿਸੇ ਸੱਚ ਹੀ ਕਿਹਾ ਏ, ਸੁਪਨਿਆਂ ਤੂੰ ਸੁਲਤਾਨ ਹੈ, ਉਤਮ ਤੇਰੀ ਜਾਤ, ਜਨਮ ਜਨਮ ਦੇ ਵਿਛੜੇ ਆਣ ਮਿਲਾਵੇ ਰਾਤ। ਸੁਪਨੇ ਤਾਂ ਸੁਪਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜੋਬਨ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਤੁਰ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਏ। ਸ਼ਿਵ ਬਟਾਲਵੀ ਦੇ ਕਵਿਤਾ ਦੇ 2 ਬੋਲ ਨੇ, ਜੋਬਨ ਰੁੱਤੇ ਜੋ ਵੀ ਮਰਦਾ, ਫੁੱਲ ਬਣੇ ਜਾਂ ਤਾਰਾ, ਜੋਬਨ ਰੁੱਤੇ ਆਸ਼ਕ ਮਰਦੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲਾ। ਕਹਾਣੀ ਨਿਰੰਤਰ ਵਿਕਾਸ ਕਰਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਇਸ ਉਮੀਦ ਨਾਲ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ।
ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਦੀ ਲੜੀ ਤੇ ਕੜੀ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਜੋ ਕਰੇਗਾ ਸੋ ਭਰੇਗਾ। ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਚੰਗੇ ਤੇ ਮੰਦੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਏ। ਜੇ ਪਾਪ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਧ੍ਰਿਤਰਾਸ਼ਟਰ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਅੰਨਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ ਜਾਂ ਪੂਰਬਲੇ ਜਨਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟਿੱਡੇ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਸੂਲਾ ਮਾਰ ਕੇ ਉਸ ਟਿੱਡੇ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਕੋਈ ਜਨਮ ਤੋਂ ਲੱਤਾਂ ਤੋਂ ਆਰੀ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਸਿੱਧ ਪੱਧਰਾ ਜਾਂ ਕਮਲਾ ਰਮਲਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਭ ਪੂਰਬਲੇ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਲੇਖਿਆਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੁੰਦੇ ਆ ਭਾਈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਨਿਚੋੜ ਹੈ। ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ, ਮਾਤਾ ਧਰਤ ਮਹਤ, ਦਿਵਸ ਰਾਤ ਦੋਹੇ ਦਾਈ ਦਾਇਆ, ਖੇਲੇ ਸਗਲ ਜਗਤ। ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਵਾਚੈ ਧਰਮ ਹਦੂਰ, ਕਰਮੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਕੇ ਨੇੜੇ ਕੇ ਦੂਰ। ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ ਗਏ ਮਸ਼ੱਕਤ ਘਾਲ, ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਕੀਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾਲ। ਸੋ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਹਾਣੀ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਚੈਨਲ ਦੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਲਈ ਚੈਨਲ ਹਰਫਾਂ ਦੇ ਕਾਫਲੇ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ। ਕਹਾਣੀ ਨੰਗੀ ਅੱਖ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ ਤੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ। ਮੈਨੂੰ ਤਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਰੱਬ ਰਾਖਾ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ।